fourth unit in a eighth session ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Eighth session of the fourth unit. Okay. So this session content is programming embedded system. Programming embedded systems and factors for selecting of the programming language. The first one is introductions and the second point is programming embedded systems. Embedded system alli programming yav reeti irutte annadu ಒಂದು. Next, the point is factors for selecting the programming language. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಈಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಫೇವರ್ ಟು ದಿ this topic to the that particular language. So that's why we can consider or taken that this type of language to the writing or running of the program or otherwise establishing of the embedded system programs on this platform. Okay. Next point is aspects of the C for embedded system. So previous class we have also discussed whatever the aspects of the C for embedded systems. So now also we are this today's sessions we are also so concentrations of that particular area that is called aspects of C for embedded systems. Okay, so that is the last point of the today's session is the coding guidelines for C. So guidelines for the coding of the C language. That means the embedded systems will be required for the memory content. That program is a binary pattern or low level language pattern. So that is converting mnemonics or high level language program statements to the low level language statements or programs or codings. That means the coding guidelines is required for the executions or understanding of the what is execution of that a particular program or particular task in C language to the embedded system processor or controller. Okay, so these are points will be discussed with the something other factors will be also included of this content today's sessions. Okay, so we continue the whatever the concepts contents of these sessions. First of all, introductions. So what else introduction, something want to points. Okay, choice of the C programming language for a small microcontroller has many good reasons. The point is the introductions means so considers the C language in the microcontrollers. So in between that cooperations with the that platform in the to the microcontrollers. That means C programming language for a small computer, small microcontroller has many good reasons. Number of reasons will be there for the considering for the C language to this type of microcontrollers. So first point. So second, it's a built-in and user-defined types, built-in functions and user-defined types. Or otherwise user-defined functions. That means built-in ಇದೆ ಮತ್ತೆ user defined ಇದೆ. So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ C language ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay.
So data structures and also flexible control flow make it move efficient and reliable to the right in C than assembly language. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಿಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋಡ್. ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಿ ಇಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಯು. ಸಿಪಿಯುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಪಿಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮಿಷಿನ್ ಕೋಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಕಂಪೈಲರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೋಡಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಪಿಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ some other devices, some other aspects, some other software, some other something. It will be required more inconvenience of the established ಅಥವಾ existing ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಆದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರರು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂಥರ ಈಸಿ ತರ ನಮ್ಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ aided by the architecture of the modern processor such as the MSP430, which are designed with the compiler in mind rather than the for handcraft assembly code. ಈ ನಮ್ಮ MSP430 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಒಂದು ತರ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಪೆಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೂ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೂ. ಸೊ ಇದುವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೈಂಡ್, ಅದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ತರ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ MSP430 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು
ಈ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಕೈಗಳ ಕಟ್ಟಾಕಿದಂಗ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ತರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾಡುಲೋ ಇನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ CPU, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅದೇ CPU. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವು CPU-ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ಆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ CPU. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದೇ ವರ್ಕೌಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, DSP ಇರ್ಬೋದು, CPLD ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ FPGA ಅಂತಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಒಂದು 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೋ. DSP, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, CPLD ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ FPGA ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DSP ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CPLD ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ FPGA ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು DSP, CPLD ಅಥವಾ FPGA ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹೌ ದ ಡಿವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಅದು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ತರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ತರದ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ತರ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಅದು ತಗೊಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅವನು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹೌ ದ ಡಿವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತೇವೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ತೇವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಸೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ತಗೊಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಂತದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಈಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್, ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರೀಡಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಕೆಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಮ್. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೋದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜೊತೆಗಿರೋ ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಮ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಯಾವೇ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Microcontrollers have a very limited amount of the RAM, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸೈಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರನ್ ಆಗೋದು ಸಹ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ರನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಲೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕನೇ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಾನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ತನಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನೇನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಆಗಿದಾಗ ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟೈಮು ಪಲ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ತರ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೋ ಆಗದಿಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಈ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇದು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ OS ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 4 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 8 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 16 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಿಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ತರ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು OS ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ OS ನ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು.
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು OS ನ. ಅವಾಗ ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ C++ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಕಾರ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರಾಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ತರದ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚ ತಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ರೀಡಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ರೀಡಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಓದ್ಬೋದು, ಏನೋ 0s and 1s ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕೆಲವಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಟು ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನು ಹೇಳ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಡಾಟಾ, ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಆತರ. ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 byte ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 byte ಸೈಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 8 bit 1 byte ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೈಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
Initialization and the structure of the programs. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಶಿಫ್ಟ್, ಲಾಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಬಿಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವಾರು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಟೈಮರ್ ಯಾವುದು ವಾಸ್ಟಾಗ್ ಟೈಮರ್ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ತಗೋತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವಾರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕೆಲವಾರು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ, ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೊಲೈಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೊಲೈಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವೊಲೈಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೊಲೈಟೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್. The constant and volatile qualifications are used in declaration. ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈ ತರ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಈ ಯಾವ ತರ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ತರದೆಲ್ಲವೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳನ್ನ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೊಲೈಟೈಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳನ್ನ ವೊಲೈಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ತಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದನೆ ಕೆಲವಾರು ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು A+B C = A+B ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ C+C = A+B ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ. ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು
ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಗಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕೆಲವಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಟ್ಸ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ, ಅದು 8 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 16 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದನ ಅನ್ನೋದು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶಿಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆಪರೇಟರ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ 1 ಬಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ಬಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ವಿವೇಚನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತರದ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಈ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆಪರೆಂಡಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೆಂಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಅಥವಾ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿಂಬಲ್ ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಟ್ ತರ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಆಪರೇಟರ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ, ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ, ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಅದನ್ನ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಬಟ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 8 ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ 8 ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಟು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಟು, ಆ ರೀತಿ ಇಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 6 ಬಿಟ್ಟು ಇಡಬಹುದು. ಆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 8 operations are carried out in a parallel if A and B are bytes. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 8 ಬೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, 8 ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, 8 ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಅದೇ ಎ 60 ಬಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ 16 ತರ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್, ಮತ್ತೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಗೆ ಆರ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಂಟಿಟಿ that can be handled by the CPU is a byte. It is often necessary to test or modify the individual bits in an embedded system. This can be done with a bitwise logic operations. Idella ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. A pattern used for the selecting bits is called a mask and has all zeros except that particular selected position. Okay. Example. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ P1 ಅಥವಾ P13 ಅಥವಾ P1 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ 3 ನ ನಾವು ಆಂಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಟಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 8 ಬಿಟ್ ಇತ್ತೆ 1/2. P13 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು is equal to ಆ P13 is equal to P1 input port ampersanding of the bit 3. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಟ್ 3 ನ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ 0 or 1 ಅಂತ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ P3 P13 ಅಥವಾ PI3 will be 0 except for the bit 3 because of so x and 0 is equal to 0 for either value of the bit x. Okay, bit 3 of the test PI3 follows from x and 1 is equal to x. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಬಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಬರ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, P1 ಇನ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ 3 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಟ್ ನ, ಯಾವ ಬಿಟ್ಟಿನ ಥರ್ಡ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಡಾಟಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 0 ಇದೆಯೋ 1 ಇದೆಯೋ, ಅದು 0 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ 3 ನ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್. P1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ P1 ಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ 3 ಕಂಪೇರ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು 0ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಂಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಈಚ್ ನಂಬರ್ is specified. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ is a resemble structures except that the number of bits occupied by each member is specified. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ
manipulating single bit or a group of bits, but for writing to the whole registers. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ fields are convenient for manipulating a single bit or a group of a bits, but not for a writing to the whole register. ನಾವು ಪೂರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಣ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೇ ಬಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ತರದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಕೆಲವು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್, ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ದ MSP430 is a 16-bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ 16-bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತೆ 16 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ MSP430 ನ. ಅಲ್ಲಿ 16 ಒಂದು CPU ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 16 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಬಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ MSP430 is a 16-bit ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 byte. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ 1 byte ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಬಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 16 ಬಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 byte. ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು 2 byte ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio stdint.h to remove any uncertainty regarding type of and range of the variables. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ such as int 8 of t and unit 8 of t for a signed and unsigned 8 of the numbers respectively. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಜರ್ಗೆ ಸೊ 2 byte ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 1 byte ನ ಡಾಟಾನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸೈಜ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, aspects of the C for a programming system ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನದ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಲೂಪ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇರೆ ತರ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, ಯೂಶಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಒಂದು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ
ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಿ 0 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಥವಾ 0. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ 0 ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ಸೊ T1 recommends the following the coding style guidelines for C. No line should exceed 80 characters. ಒಂದು ಲೈನು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 80 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 80 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 80 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, macros provided, use macros provided in the MSP 430 header file. ಹೆಡರ್ ಫೈಲು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೈಲ್ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲಮ್ 45. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅದು 45 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 45th ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯೂಸ್ 2 ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ 4 ಸೆಷನ್ 8 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಷನ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 7th ಸೆಷನ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 9th ಸೆಷನ್ ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ 8 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.